Good morning, friends. Today I am going to explain about socio-educational reforms during Mysore Kingdom. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. The society in the kingdom followed age-old and deeply established norms of social interaction between people in the centuries prior to the 18th century. In the 18th century, fundamental changes occurred due to the struggle between native and foreign powers. Wars between the Hindu kingdom and sultanates continued. Though the battle between the native rulers, including Muslims, and the new foreigners, the British took entire center stage. Social reforms in the 19th century ushered in the more flexible society which granted people of lower castes access to schools, public offices, and courts. The spread of English education and the introduction of the printing press and the criticism of the prevailing social system by Christian missionaries also had a positive influence. Literature became the more secular. Nationalism all over India had its impact on Mysore as well. This manifested itself into two ways: a longing to preserve all that was good in the past tradition and an acceptance of the Western influence. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈಸೂರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Social reforms aimed at practice such as sati, untouchability, and emancipation of the lower classes swept across India and had their positive influence on Mysore territory as well. Welfare organizations that were founded in Bangalore and Mangalore were the Brahma Samaj 1866 to 1870, the Theosophical Society, it was 1886 to 1901, and the Arya Samaj 1894 to 1919. In 1894, the Mysore Kingdom passed laws to abolish marriage of the girls below the age of 8, and the 1923 provided women the right to the franchise. Remarriage of widowed women and the marriage of destitute women was encouraged by the enlightened men and the women of Mysore. There were uprising against the British authority in India and the Mysore region. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಮತ್ತು ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳಂಥ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. The earliest English medium school appeared in 1833 in Mysore and spread across the region. In the 1858, the Department of Education was founded in the Mysore, and it is estimated that by 1881 there may have been 2087 English medium schools in the Mysore Kingdom. ಒಟ್ಟಾರೆ 1881 ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2087 ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ದ formation of the Bangalore Central College in 1870 and Maharajas College in Mysore in 1879, the Maharani College in Mysore 1901 and St. Agnes College in the Mangalore 1921 served women. The Mysore University was founded in 1966. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದವು. ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಹಾರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪಾಠಶಾಲೆಸ್ ವಿತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ವಾಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ವಿತ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಸ್ಲಾಂ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇನ್ ದಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಮದರ್ಸಾ. ವಿತ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪವರ್, ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ gained prominence. These changes were orchestrated by the Lord Elphinstone, the governor of the Madras Presidency. He developed his own method which had considerable influence on the status of education in the presidency. His plan became the constitution of the Central Collegiate Institution of the University Board, which gained the fruition in the 1841. Accordingly, a high school department of the university was established for imparting education in the entire regions. Schools were raised in principal towns which eventually were elevated to the college level, each college becoming central to the many ಜಿಲ್ಲಾ schools, local schools. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ರಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮದರ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಬಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಮೈಸೂರನ್ನು ತನ್ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಐಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದಿ early 1800 by the Maratha called Dondia Vaga, who was eventually killed. This event was followed by a revolt of the Jamindar Veerappa in Koppal in the year of 1819. The rebellion of the brave Queen Rani Channamma of Kittur in the 1824 by her trusted aide Sangoli Rayana in 1829. In October 1831, the British took over the government of Mysore. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ದಂಗೆಗಳು ನಡೀತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವೀರಪ್ಪರವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಬಂಟನಾದಂಥ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರಿಂದ ಕೂಡ 1829 ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ದಂಗೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ಯವು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. They issued a proclamation severely warning to the rebels against their continued operations. Then while some insurgents surrendered and the others carried on their defiant activities for some time more up to 1833, Raja Sarjappa Nayak of the family of to the old Tarikeri Nayaka chiefs who tried to continue the fight was captured about the same time in the Canara, which had been annexed by the British. Then the Kodagu uprising in 1835, after the British dethroned the local ruler Chikka Veeraraja, and the Canara uprising of 1837. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ referential textbook for the study of this one social and the educational development under the Mysore kingdom. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಶಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಮತ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಎ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಿ ನರಸಿಂಗರಾಜ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಿ ಪಿ ಹುಗಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೆ ಆರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಮ್ ಇ ಕೃಷ್ಣರವರು ಬರೆದಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಬಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಶಿಕ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಲೆಕ್ಚರ್.